वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। यहोवा की स्तुति करो। सचमुच हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है और अपने वायदों का जो उसने पवित्र बाइबल के जरिए हमसे किए हैं पक्का है। इस बहन का नाम अमनदीप है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। पिछले 25 वर्षों से इन्हें अनियमित पीरियड्स की प्रॉब्लम थी जो शादी के बाद भी चलती रही। डॉक्टर्स ने इन्हें कह दिया था कि ये कभी भी मां नहीं बन सकती क्योंकि इनके एग नहीं बनते थे और इनके पति के शुक्राणु भी कम थे। ये बहुत निराश थी और सारा दिन रोती रहती थी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ जी। मेरा नाम अमनदीप कौर है। ये मेरे पति ने, इन्हों का नाम भी अमनदीप सिंह है। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ हैं। ਅੱਜ मैं अपने जीवन की बहुत ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ देन जा रही हाँ किस तरह प्रभु ने सानू 8 साल बाद बेबी बॉय ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। मेरी उम्र 34 साल है। पिछले 25 सालों तो मैनू कई मुश्किलों का सामना करना पिया क्योंकि मेरे पीरियड अनरैगूलर से। मैनू कई बारी इंजैक्शन लवाने पैंदे, दवाइयां खानियां पैंदियां तां मेरे पीरियड आंदे सी। कई बारी इंजैक्शन लगा के भी, दवाइयां खा के भी नहीं सी आउंदे। कई बार 5-5 महीने 6-6 महीने लंघ जाते सी। मेरी जिंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी सी। मैं सोचती रहती सी कि मेरी जिंदगी मतलब आम कुड़ियां की तरह क्यों नहीं है। फिर मेरी मम्मा मैनू बटाले हॉस्पिटल में डॉक्टर को लैके गए। फिर मैं उन्होंने डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड मेरा किया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके दसिया कि इन्हों के पानी वाली रसौलियाँ ने, इस करके इन्होंने पीरियड मंथली नहीं आ रहे। फिर उन्होंने मैनू कहा कि ये मैरिज तो बाद इन्हों के पीरियड मंथली हो जाएंगे। 2014 के साड़ी मैरिज हुई। फिर भी मैनू पीरियड मंथली नहीं सी आ रहे। मैं सोचन लगी कि डॉक्टर ने तो मैनू कहा सी कि तुहाडे पीरियड नॉर्मल हो जाएंगे, पर ये नहीं होए। मैरिज तो बाद मेरे पीरियड टोटली बंद हो चुके सी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी सी। फिर जदों मैं ते मेरे हसबैंड बेबी लिए ट्राई कर रहे सी तो मैं प्रैगनेंट नहीं हो पा रही सी। तो फिर असी दोनों ने सलाह की। फिर असी डॉक्टर कोल गए चैकअप लई। फिर जदों डॉक्टर ने मेरा चैकअप किया तो उन्होंने दसिया कि तुहाडे एग नहीं बन पा रहे, इसलिए तुहाडे पीरियड मंथली नहीं आ रहे, तुहाडियां ट्यूबां भी ब्लॉक ने। फिर जदों डॉक्टर ने मैनू दसिया कि जिन्ना तक तुहाडे पीरियड मंथली नहीं आउणगे उन्ना तक तुसीं प्रैगनेंट नहीं हो सकते। फिर डॉक्टर ने मेरे हसबैंड का भी चैकअप किया तो उन्होंने दसिया कि इन्हां दे भी शुक्राणु 40% ने। फिर डॉक्टर ने मेरे हसबैंड नूं भी मैडिसिन दी। मैडिसिन लैन तो बाद भी इन्हां नूं कोई फर्क नहीं पिया। 2015 विच डॉक्टर ने मेरी फलोपियन ट्यूब ओपन की ताकि मेरे एग बन सकन। हर महीने एग बनाने लई 2 इंजैक्शन लगाए जाते सी। 3 साल मैं ये इंजैक्शन लगाती रही। इंजैक्शन लगाने तो बाद भी मैनू कोई भी फर्क नहीं लगा। मैं प्रैगनेंट नहीं हो पा रही सी। मैं अपने आले दुआले दे हर एक डॉक्टर 19 तो 20 डॉक्टरां नूं दिखा चुकी सी। हर एक डॉक्टर ने बोलिया कि तुसी प्रैगनेंट नहीं हो सकते, तुसी माँ नहीं बन सकते। इन्ने डॉक्टरां दे कोल जाण दे बावजूद भी मैनू कोई फर्क नहीं लगा। फिर डॉक्टर मैनू सलाह दिंदे सी कि तुसी IVF करा लो, पर उसकी असी कोई गारंटी नहीं लैंदे कि तुहाडे बच्चा होवेगा जां नहीं होवेगा। पर उसका खर्चा 1,20,000 रुपया वो असी कर नहीं सी सकते। फिर असी डॉक्टरां दी गल सुन के बहुत ज़्यादा परेशान रहन लगे। फिर मैं तां मेरे हसबैंड सलाह करन लगे कि असी कोई बच्चा अडोप्ट कर लैंदे आ। रिश्तेदार बहुत ज़्यादा ताने मेने मारते सी। वो बोलते सी कि इन्हां दे कोई बेबी तो होना नहीं, तो कई मैनू बांझ बोलते सी, कई कहते सी इन्हां दे कोई बेबी नहीं होना, इन्हें इद्दां ही तुरे फिरना। मैं कल्ली बह के रोंदी रहिंदी सी। तो मैं अंदरों बहुत ज़्यादा टुट चुकी सी। तो मैं सोचती सी कि साडा बच्चा कदों होवेगा। जदों मैं दूसरिਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ देखती सी तो मैं सोचती सी कि मैं अपने बच्चे ਨੂੰ भी गोदी ਵਿੱਚ खिला पावांगी। मैं कल्ला सोचता रहना। मैं अपने यारां दोस्तां जिथे मैं काम करता ही अपनी फैक्ट्री 'च, उत्थे यारां दोस्तां मेरे मगरों मुंडे जिन्हां दे उन्हां दी मैरिज हो गई, उन्हां दे 2-2 बच्चे बेबी हो गए। पर मैं अपने आप को अंदरों अंदर घुटदा हाँ, महसूस करदा हाँ भी मैं भी कभी बाप बन सकदा कि नहीं बन सकदा। तो मेरे मन दे विच भी यह हुंदा भी मेरे भी मैरिज नूं 7-8 साल हो चले आ, तो मैं भी कभी बाप बनूंगा कि नहीं बनूंगा। तो मेरी मम्मी हुणी जेडे सारे रिश्तेदार कहंदे भी तू मतलब इनू छड्ड दे, दूसरी मैरिज करा ला। फिर मैं अपनी वाइफ नूं बहुत जगह तो लै गया, सियाणिਆਂ को, बाबिਆਂ को, जिथे जिथे मैनू कहा मैं उत्थे लै गया। तो मैं बहुत जगह तो घूमया, बहुत ज़्यादा बहुत ट्रीटमेंट भी कराया, पर कोई फर्क नहीं पिया। 3 तो 4 लाख रुपया मैं अपनी वाइफ के उत्ते ला दिया। पर मैं जो भी मेरी सैलरी 10 तो 12,000 रुपया है, जी भी मैं सैलरी अपनी कमाना है, मैं सब बीमारियां ते दवाइयां ते ला देना ही। फिर साढ़े मेरे गवांढी साढ़े ब्रदर लगते लागे साढ़े गवांढी, उन्होंने फिर मैनू खामड़ा चर्च खड़ा 2018 के सानू खामड़ा चर्च असी गए। फिर अं उत्थे जाके गवाहियां सुनिया, बेबी दियां गवाहियां सुनिया भी 20-20 साल बाद बेबी होया, लंगड़े चलते आ,
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ 15 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ 17 ਸਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੇ अपने ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। परमेश्वर का आत्मा मुझे पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है तुम सेलिब्रेट करने जा रहे हो। मैं नहीं जानता ये आमीन किसका छोटा है बड़ा, लेकिन अगर आपका पेट से है, आप अपने बच्चे की लाइफ को सेलिब्रेट करने जा रहे हो, प्रेगनेंसी की गवाही को सेलिब्रेट करने जा रहे हो, हीलिंग की टेस्टिमनी को सेलिब्रेट करने जा रहे हो इन द नेम ऑफ जीसस। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾ ਲਓ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚਿਪ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ 2 ਲਕੀਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿਪ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹੈਲਦੀ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ 3 ਸਾਲ, ਚਾਹੇ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬੁਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਚੱਲੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा और तुम्हें हर एक रोग से चंगा करेगा। तो आइए हम सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਲੋਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਈ ਮਹੀਨਾ 2010 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਜਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹਾਂ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਨੀਚੇ ਦਬ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ
कि तेरे मूँह 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਖਤੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹਫਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ 2 ਵਾਰ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੌਰਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ECG ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿਰ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈंने ਚਲੋ 3-3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਸਾਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈंने ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਝੱਗ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਨੋਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਲ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੰਦ ਇੱਕਦਮ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬਸ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜੇ। ਜਦ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣੀ। 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੱਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੀ 2-3-4-5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 2-3 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰੇ ਏਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। मैं कुछ भी खा नहीं सकती सी, सिर्फ पीने वाली चीज़ मैं पीती थी। जब मेरी जीभ कट जाती सी तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे हस्बैंड मेरे तो भी ज़्यादा परेशान रहते सी। वो कहते सी इन्ना पैसा लाने के बावजूद भी तेनों बिल्कुल भी आराम नहीं आता, कुछ नहीं पता चलता तेनों होया की है, की तेनों होया की नहीं। वो भी बहुत डिप्रैशन वांगू रहते सी बहुत ज़्यादा। जद कि मैनू कई बार मेरे हस्बैंड नूं लोगों ने कहना कि इनू छड्ड दे, इनू आराम रूम नहीं आना हैगा,
ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਢੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੇ 3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਦੀਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ 5 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾर्थना करी और उस प्रार्थना ਨੂੰ मैं अपने लिए रिसीव किया। देख रहा हूं खुदावंद के दूतों को आपको टच करते हुए, आप और ऑयल लगाते हुए, आपके सिर को छूते हुए, चेस्ट को छूते हुए, पेट को छूते हुए। राइट नाउ हर तरह का शैतानी एलिमेंट जो भी है वो राइट नाउ आपकी बॉडी को छोड़े। वो कोई भी बीमारी है जो भी है वो शैतान की ओर से जो है मैं कमांड करता हूं, होली गोस्ट फायर से वो निकले राइट नाउ। कैच फायर, हड्डियां कैच फायर, ब्लड कैच फायर, लीवर कैच फायर, किडनीज कैच फायर, ब्रेन कैच फायर। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈंने 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਵਾਈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੜੇ ਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਕਨੈਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੰਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਰੋਗ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें जोर से सतत तालियों के साथ और जोर से।